ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ایک صلوات اتنی مل بھیجیں جتنی محمد آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ زحمت نہ ہو تو ایک درود اور بابا سے وزن پڑھ لیجیے۔ توجہ ہے بادشاہ، مولا آپ کی بھی خیر فرمائے، بہترین انداز میں آپ مولا کے مداخانوں کو بلارتے، بہت اچھا آپ نے پڑھا، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ حسین عباس اور ان کے سب کے مالک دیگر لائیو جن کی طرف سے حسنین مجلس کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے، مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ رجب کے مہینے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اسے اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے بات کو شروع کیا ہے۔ ان کا رجب وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنا مہینہ کہا۔ الرجب شہری، رجب میرا مہینہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ جیسا کہ رسول نے فرمایا تھا کہ شعبان و شہری، شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے۔ یہ بات اگر میں نے سمجھا دی تو شاید آپ کو رجب کا مہینے کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ذرا تھوڑا سا شور خاموش کراؤ گے تو چار باتیں ہوں گی۔ ایک درود اور بآواز بلند پڑھ لیجیے گا۔ توجہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول نے فرمایا الشعبانو شہر، شعبان مجھ محمد کا مہینہ۔ ڈھیر علم سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ ظاہری طور پر آپ کی آمد تو ربیع الاول کے مہینے میں ہے، کوئی 12 پر متفق ہے، کوئی 17 پر، مہینہ ربیع الاول کا سب مانتے، تو سرکار آئے تو آپ ربیع الاول کے مہینے میں ہیں، تو یہ آپ نے شعبان کو اپنا مہینہ کیوں کہا؟ فرمائے جانتے نہیں ہو کہ شعبان کی 3 کو حسین آیا، تو سرکار پھر مطلب کیا ہے؟ فرمائے ربیع الاول تنزیل محمد کا مہینہ ہے، شعبان تفسیر محمد کا مہینہ۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب، آپ اچھا سنتے ہیں، یہ ممبر گواہ ہے، میں بہت مہربانی، میں بہت جگہ سے وقت نکال کے آپ کے چہروں کی زیارت کرنے آیا ہوں، اور آپ سب کا، حسن لوگ کا، حسین کا، سب کا شکریہ کہ جو وقت کہا اسی پر آپ نے مجھے ممبر دیا ہے، تو میں بھی 2-4 باتیں آج کی اضافی کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ دیجیے گا۔ اور اس سردی کے موسم میں آپ کو زیادہ تھکانا بھی نہیں ہے، بس چاہتا یہ ہو کہ باتیں وہ ہو جائیں جو آپ کے دل میں اتر جائیں۔ تو اب رجب کو پروردگار تو نے اپنا مہینہ کیوں کہا؟ لطف لیجیے گا، لطف لیجیے گا۔ بھئی رسول کا تو سمجھ میں آ گیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، کہ اس میں حسین تفسیر محمد بن کر آیا، تو پڑھنے والے تو نے رجب کو اپنا مہینہ کیوں کہا؟ کہ جانتے نہیں ہو میرا گھر تھا غیر آباد تھا، آباد کرنے کے لیے اسے علی میرے گھر میں، لطف لیں گے تو آئے گا، لطف لیں گے تو بولیں گے، میرا ولی بن کر، میرا عکس بن کر جب دنیا میں آیا تو لوگوں کو پتا چلا کہ وہ جو گھر صدیوں سے غیر آباد تھا اسے علی نے آباد کیا، اور آباد کرنے کے بعد نام مجلہ کے لگا دیا۔ آئے 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 آئے، لطف آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے۔ لطف لیتے رہے گا۔ نام مجھ اللہ کے، کوئی خانہ کعبہ کو
بیت علی نہیں کہتا، کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو فرمایا جو علی اپنے آنے سے میرے گھر کو آباد کر کے رہتی دنیا تک میرے گھر کو دنیا کے سامنے خود آ کر اور پھر میرے نام لگا کر بیت اللہ بنا کر اللہ کا گھر بنا کر خود پھر یہاں سے چلا گیا، تو حق ہے کہ اس کے آنے والے مہینے کو میں اللہ اپنا مہینہ کروں۔ شکریہ۔ بڑے اطمینان کے ساتھ، کوئی آپ کے سامنے میں ویسے بھی کوشش کرتا ہوں کہ کبھی کبھی تو آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت ہوتی ہے، تو میں بالکل کوئی خطابت آپ کے سامنے نہیں دکھا رہا، بالکل بھائی جان ایسے باتیں کہ جیسے روزانہ باتیں کی جاتی ہیں، تو اگر اور آپ کو اختیار بھی ہے، اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی بات میں نہ سمجھا سکوں تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ میں آل محمد کے صدقے سے آپ کو یہاں بتلانے بھی اور فضیلت اہل بیت سنانے کے لیے آیا ہوں۔ رجب کی پہلی فضیلت کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا رجب کی اور بھی فضیلتیں ہیں؟ اچھا، آپ نے کہا نا بے شمار فضیلتیں، تو میں امام کی زبانی بتلاؤں کہ ایک شخص نے میرے امام سے آ کر کہا مولا رجب کی اتنی فضیلتیں ہیں، مولا کوئی ایک فضیلت بیان کرے۔ امام کے سامنے یہ کہنا کہ اتنی فضیلتیں ہیں اور کوئی فضیلت بیان کرے تو اس بات کی دلیل ہے کہ فضیلتیں اور بھی ہیں، مگر اس نے امام سے ایک فضیلت پوچھی اور پتہ نہیں کون کتنا بولے گا۔ امام سے کہنے گا مولا رجب کی اتنی فضیلتیں، کوئی ایک فضیلت بتائیں۔ امام فرماتے ہیں رجب کی جہاں اتنی فضیلتیں ہیں ان میں سے تمہارے لیے جو ایک فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے ماہ میں ہمارا ایک حقدار دوسرے حقدار کو بس یہ کہے کہ تجھے رجب مبارک ہو، اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، مل کر حیدری، آپ کی کیا بات ہے؟ بسم اللہ، مل کر، بہت مہربانی، مہربانی۔ بھائی لطف آ رہا ہے؟ حسن لطف آ رہا ہے؟ چلو توجہ ہے، موین بولنا۔ کیا کہا کہ تجھے رجب مبارک ہو تو اللہ اس پر جنت؟ بھئی آیا کون ہے؟ علی۔ بھئی تیرا رجب کو علی ابن ابی طالب آئے تو معصوم نے کیا فرمایا کہ جو علی کی آمد کے مہینے کی مبارک دے اللہ اس پر جنت۔ مجھے معلوم نہیں کہ فتح پور اور گرد و نواح کے آئے ہوئے لیا تک کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے خبر نہیں ہے کہ اس جملے کو سننے کے بعد آپ نے کیا نتیجہ نکالا، مگر حضور اس روایت کو پڑھنے کے بعد میں نے جو شکر کے سجدے کیے نا وہ صرف اس بات پر تھے کہ کیا کمال ہے علی کا، جس کی آمد کے مہینے کی مبارک دینے پر اللہ جنت واجب کرتا ہے، اللہ جانے اس علی کی ولایت کے بدلے میں کیا عطا کرے گا۔ علی 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 لطف آ رہا ہے؟ بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ جس کے مہینے کی مبارک دینے پر اللہ جنت واجب کرتا ہے، اللہ جانے اس علی کی آمد کے بدلے میں، جس کی آمد کے مہینے کی مبارک دینے پر جنت ہے، اللہ جانے اس علی کی ولایت کے بدلے میں اللہ ہمیں کیا عطا کرے گا۔ ایک جملہ کہوں، آپ کے لیے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرا یہ جملہ سننے کے بعد برادران تشیعی لائیو دیکھی جا رہی ہے، کوئی اہل سنت بھائی کہتے ہیں یہ زیدی صاحب نے کیا کہا کہ جی علی کی آمد کی مبارک دینے پر اللہ جنت واجب کرتا تو اللہ جانے علی کی ولایت کے بدلے میں کیا دے گا۔ تو ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کیا جنت سے بھی کوئی اعلیٰ شے ہے؟ بھائی بولیں گے آپ جتنا اتنا میں پڑھوں گا۔ توجہ ہے نا آپ صاحبان کی؟ توجہ ہے نا آپ صاحبان کی؟ بھئی علی جس کی آمد کی مبارک دو
تو اللہ جنت دیتا ہے، تو ولایت کے بدلے میں معلوم نہیں کیا دے گا. تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جناب کیا جنت سے بھی کوئی اعلیٰ شے ہے؟ تو پھر یقین کر لیجئے ہے. ہائے ہائے ہائے، نہیں بولے آپ صاحبان، حسن صاحب نہیں بولے. کوئی یہ کہے نا کہ جنت سے بھی کوئی قیمتی شے ہے تو پھر وہ یقین کر لے کہ ہے. اب اگر آپ کہیں گے جی کیا ہے، تو میں آپ کو بدلے میں کوئی روایت نہیں، کوئی خطابت کا جملہ نہیں، بلکہ مولا امیر علیہ السلام کے خطبے کا وہ جملہ سناؤں گا جو علی ابن ابی طالب نے جناب سلمان سے کہا تھا، سلمان کبھی ہمیں مان کر اللہ سے جنت مانگ کر سستا سودا نہ کرنا. ہائے 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 ہائے. لطف لیجیے، لطف لیجیے گا بھائی جان، لطف لیجیے گا. کیا کہا؟ ہمیں مان کر جنت مانگ کر، تنویر بات توحید سے اللہ سے سستا سودا نہ کرنا. سلمان نے کہا مولا آپ کو ماننے کے بعد پھر کیا مانگے؟ فرمایا جب مانگنا ہماری محفل مانگنا. میں اب جلدی جلدی پڑھتا جاؤں گا، آپ بھی جلدی جلدی شریک عبادت ہوتے رہیے گا. آپ نے تو 2 4 6 20 50 کلومیٹر تک جانا ہے، میں نے دوبارہ 450 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے. آیا آپ کی محبت میں ہوں تو میرا ساتھ دیجئے گا آج کا. کیا کہا؟ ہمیں مان کر جنت مانگ کر توحید سے کبھی سستا سودا نہ کرنا. کہا مولا آپ کو ماننے کے بعد کیا مانگے؟ کہا جب مانگنا ہماری محفل مانگنا، ہماری صحبت مانگنا، ہماری کچہری مانگنا. سلمان نے کہا مولا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اگر ہمیں مان کر جنت مانگی تو وہاں جاؤ گے جہاں جنت والے ہوں گے، اور اگر ہماری محفل مانگی تو جہاں ہم ہوں گے. لطف آ رہا ہے؟ بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کے ساتھ. دل بولا علی مولا، علی مولا، سب بولے، سب بولے. زمین کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. زمین کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. تطلبہ کے نعرے لطف آ رہا ہے. ایک بار میں بھی متوجہ ہوا، آپ بھی مسکرانے لگے، چونکہ اکثر تو آپ نے نعرہ سنا نا کہ زباں کے ساتھ دل بولا علی، لیکن میرے بھائی نے کہا کہ جی زمیں کے ساتھ دل بولا ہے نا. تو چلیے میں ان کی حمایت کی دلیل دے دوں تاکہ کل کو کوئی نہ کہے جی بھائی نے نعرہ لگایا محفل علی میں بیٹھ کر تو زباں کے ساتھ کہنا تھا تو کہہ دیا زمیں کے ساتھ دل بولا. میں نے پڑھ رکھا ہے، ایرانی شاعر کے 2 مصرے ہیں، کہیں تو سناؤں؟ حسن سناؤں؟ تشریح نہیں کروں گا، پڑھ دوں گا تاکہ چونکہ مجھے آگے جانا ہے تو بس سن لیجئے گا. مصرے سنیے، ترجمہ سنیے، بات سمجھ جا سکوں تو بول کر اظہار کیجئے گا. آپ نے کہا زمیں کے ساتھ دل بولا. ایرانی شاعر کہتا ہے تاج شدے عرض نجف آرام گاہے بو تراب، عرش گوید ہر زمان یا لیتانی کنتا تراب. فرمائے جب سے نجف علی کی آرام گاہ بنا تب سے عرش ہر وقت کہتا ہے کاش میں مٹی ہوتا. ہاں جی توجہ ہے آپ صاحب. اسے تو کہا عرش گوید ہر زمان یا لیتانی کنتا تراب، کاش میں مٹی ہوتا اور مجھ میں علی ہوتا. توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ آگے چلیں تو جس کے مہینے کی آمد کی مبارک دینے پر اللہ علی فرما رہے کبھی ہمیں مان کر جنت مانگ کر سستا سودا نہ کرنا. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ جنت مانگو گے تو وہاں جاؤ گے جہاں جنت والے ہیں. اگر ہماری صحبت محفل کچہری مانگی تو جہاں ہم ہوں گے.
اور خدا کی قسم فخر شکر ادا کیا کریں کہ ہمارے دل کی بستی میں علی رہتا ہے۔ حسن بڑے عرصے کے بعد ایک روایت سامنے آئی ہے، اگر کہیں تو پڑھوں، بڑے عرصے کے بعد، میں کم از کم 10 یا 12 سال بعد پڑھ رہا ہوں، پہلے ایک بار پڑھی ہے یا آج پڑھ رہا ہوں، اگر بولے تو پڑھوں۔ کتاب کا حوالہ بھی لے لیں، مدینۃ الماجس، علامہ ہاشم البارانی علیہ رحمہ کی تعلیف کردہ، جو انہوں نے فضیلت علی اکٹھی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول کے دور میں نا ایک شخص غلاف کعبہ تھام کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، کہتا پروردگار تجھے کعبہ کا واسطہ میرے گناہ بخش دے۔ کہ رسول کا گزر ہوا، رسول نے کہا اللہ کو کعبہ کا واسطہ کیوں دے رہا ہے، اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتا؟ مومن تھا نا، رسول نے کہا اللہ کو کعبہ کا جو واسطہ دے رہا ہے اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتا؟ تو نہیں جانتا کہ اللہ کے نزدیک جیسے کعبہ کی اہمیت ہے ویسے مومن کی اہمیت ہے۔ اب وہ کو بندہ میرے جیسا تھا تو ہاتھ جوڑ کے کہیں گا نا سرکار کہاں کعبہ اور کہاں میں؟ رسول فرماتے تو کیا سمجھتا ہے رحمت للعالمین تجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں سرکار مذاق نہیں کر رہے، مگر کعبہ تو وہ ہے نا جہاں 5 وقت لوگوں کی جمی جھکتی ہے۔ رسول نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر تو بتلا یہ جو کعبہ ہے یہ افضل کب ہوا؟ نہیں زیادہ نہیں تو حسن آئندہ سال یا جب تک دوبارہ آپ کی نگری میں نہیں آتا اگر یہ جملہ ان کے دل پہ نقش نہ ہوا تو میں سمجھوں گا کہ علی کی بیٹی نے اپنے بابا کا ممبر ہی نہیں دیا۔ رسول نے کہا بتا یہ جو کعبہ ہے یہ افضل کب ہوا، یہ محترم کب ہوا؟ کہنے کا یہ تو بچہ جانتا ہے کعبہ تو کعبہ تھا، مگر جب 13 رجب کو تیرا بھائی علی روح کعبہ بن کر آیا تو اللہ نے کعبہ کو افضل قرار دیا۔ رسول نے بتا میرا بھائی علی کعبہ میں کتنے دن رہا؟ کہا 4 دن۔ کہا کتنے دن رہا؟ کہا 4 دن۔ نبی نے کہا جا فیصلہ تجھ پہ چھوڑا، وہ کعبہ افضل جہاں 4 دن علی رہا یا مومن کا دل افضل جہاں 24 گھنٹے علی رہتا؟ لطف آ رہا ہے؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ میں آپ کو واہ واہ کہتا ہوں، اس سردی میں دانت تو دور کی بات بندے کا سر ہلانے کو دل نہیں کرتا، مگر یہ علی کے عشق کی مستی ہے، یہ علی کی ولایت ہے جو کسی موسم کی محتاج نہیں ہے، علی کا ذکر موسم کا محتاج نہیں ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں تاکہ جو بچے وہ بھی بول پڑے، علی کا ذکر کے لیے موسم شرط نہیں ہے، حلال خون شرط ہے۔ ہائے 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 ہائے، لطف آ رہا ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ تھوڑا سا اور آگے چلیں، اگر اسی طرح بولیں بس تھوڑا سا میرا ساتھ دیتے آئے گا۔ پھر میں وہ کعبہ افضل جہاں 4 دن علی رہا یا مومن کا دل افضل؟ ہائے ہائے ہائے، بولو جہاں 24 گھنٹے دل کی دھڑکن بن کر علی رہتا ہے۔ حضور اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو۔ نہیں تھوڑے لوگ بولیں جس کا میرے ساتھ عقیدہ ملتا ہے وہ ضرور بولے، اور کسی بات پہ آگے نہ بولے مگر یہاں ضرور بولے کہ اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو۔ ابھی تھوڑے لوگ بولے ہیں، واہ واہ کہہ کے بول دیں، اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو، اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو، اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لطف آ رہا ہے؟ لطف آ رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب ایسی نعمت عظمیٰ ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں، اور جسے میسر ہے وہ سکندر سے کم نہیں۔ بولو تک تو نہیں گئے بھئی؟ جس کے پاس علی کی محبت ہے وہ کسی بادشاہ سے کم ہے؟ اور اگر کہیں کہ جی دلیل حسن ہو سکتا ہے نا، کوئی کہے کہ دلیل، تو سجاد خان وہ جو اپنا بھائی سجاد وہ جو آیا تھا نا
चौथे इमाम के पास एक शख्स का बड़ा गरीब हूँ। मौला ने फरमाया तेरे से तो बड़ा अमीर कोई नहीं है। कहने लगा बहुत गरीब हूँ। फरमाया तेरे से तो बड़ा सिकंदर और बादशाह कोई नहीं है। कहने लगा मौला खाने को कुछ नहीं है तो मैं बादशाह कैसे, दौलत ही नहीं है। इमाम फरमाते किस दौलत की बात कर रहा है? कहने लगे जिसे निजाम में हयात चलता है, खाना पीना। फरमाया अच्छा कितनी चाहिए? पता नहीं कौन बोलेगा और कौन खामोश रहेगा। कितनी चाहिए? कहने लगा इतनी चाहिए कि 7 नस्लें संवर जाएं। इमाम ने कहा चल फिर जीते रहो। इमाम ने कहा जितनी दौलत चाहिए मैं देता हूं, वो जो तेरे दिल में हमारी विलायत की दौलत है वो हमें वापस कर दे। उसने कहा ये दौलत ठुकराता हूं, विलायत नहीं दे सकता। हाय हाय क्या सारा है। पर मैं ये दौलत ठुकराता हूं, विलायत वाली दौलत नहीं दे सकता। चौथे सरकार फरमाते फिर तुझसे बड़ा बादशाह कौन है? मैंने इसलिए कहा कि अली की विलायत, अली की मोहब्बत हर एक को मयसर नहीं, और जिसे मयसर है खुदा की कसम चलें क्या याद करेंगे। अब बात जहन में आई है तो छुपाना मुनासिब नहीं है। अली तो अली हसन इस्लाम में दुआ मांग लेना मौला आपको आज के जश्न के सदके आज़ादारी का वारिस अता फरमाएगा और यकीनन फरमाएगा। जो भी औलाद है मालिक उन्हें औलाद अता फरमाए। क्योंकि बात मेरे जहन में आ गई, ये अभी आपने 9 रजब गुजारी 2 दिन पहले, जानते किसकी आमद थी? अल्लाह अकबर, बाबुल हवाइज शहजादा अली असगर। मैं यहाँ से यहाँ कुछ लेकर इतना अच्छा बोल रहे तो फिर सुनिएगा। जब शहजादा अली असगर दुनिया में तशरीफ लाए ना तो सहल बिन इब्राहिम मेरे सुल्तान करबला का साहबी है, मौला के पास आके कहने लगा मौला बच्चे की मुबारक हो। सहल ने कहा खैर मुबारक, लुत्फ लेते आइएगा। ऐसी बातें कभी कभी होती हैं। मेरा अपना दिल हसन चाह रहा है कि मैं ये बातें इनके खिदमत में पेश करूँ, इरशाद देना। फरमाया मौला आपके घर में आने वाला हर बच्चा किसी न किसी खसूसियत के साथ आता है। आपने फरमाया बेशक। कहने मौला मैं पूछना चाहता हूँ ये जो आपका बेटा अली असगर आया है ये भी कोई खसूसियत कोई फजीलत साथ लाया है? इमाम ने कहा लाया है। कहने का बयान कीजिए। अब इमाम ने जो जुमला कहा, अगर कोई सुन रहा है और वो डॉक्टर है या कोई इस महफिल में कोई डॉक्टर बैठा है तो बताएगा। इमाम फरमाते हैं सहल तू जानता है कि दुनिया में आने वाला हर बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसकी दोनों मुट्ठियां बंद होती हैं। मुझे इधर उधर की बात आती नहीं है, इसे जितनी देर पढ़ना है इल्म और फजीलत अहले बैत पेश करना है। फरमाया उसकी दोनों मुट्ठियां तनवीर बात बंद होती हैं। कहने लगा जी इमाम। इमाम ने कहा क्यों बंद होती है? कहने लगा आप फरमाइए। फरमाया इसलिए कि उसकी एक हाथ में उसका रिस्क होता है, एक हाथ में उसकी हयात होती है। और फरमाया अल्लाह आने वाले एक बेशऊर बच्चे को भी ये शऊर देकर भेजता है कि उसे दुनिया में जाकर इन दोनों चीजों की हिफाजत करनी है, रिस्क की भी और हयात की भी। बोल सकते तो बोलिएगा, जुमला अगर किसी लायक हो तो बोलेगा, मेरा जुमला है नहीं है मेरे इमाम का। इमाम फरमाते इसी तरह जब मेरा बेटा अली असगर दुनिया में आया तो इसके भी दोनों हाथ बंद थे, मगर फर्क असगर के एक हाथ में कायनात का रिस्क था। हाय 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 हाय। असगर के एक हाथ में कायनात का रिस्क था, एक हाथ में कायनात की हयात थी। लुत्फ आ रहा है? लुत्फ आ रहा है भाई? मौला आपकी खैर फरमाए। मैं झोली फैलाकर सैयद होकर दुआ मांगता हूँ बाबुल हवाइज शहजादा अली असगर का सदका मुझ समेत मालिक सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए। कोई मकरूज है तो उसका कर्ज अदा हो जाए, कोई परेशान हाल है तो परेशानी दूर हो जाए, रिस्क में कमी है तो रबाब के इस शहजादे के सदके से मालिक उसकी कमी को दूर फरमाए। आप सुनना, फरमाया असगर के एक हाथ में कायनात का रिस्क था, एक हाथ में कायनात की हयात थी। किबला इतना अच्छा आप सुनने वाले बैठे हैं, दुआ कर रहे हैं, अब दलील दूं। असगर के एक हाथ में, हसन सुनना,
कायनात का रिस्क और एक हाथ में कायनात की हयात थी। तभी तो 10 मुहर्रम को जब सुल्तान करबला ने असगर का खून आसमान की तरफ उछालना चाहा तो उसने कहा शौक से भेज मगर बारिश नहीं होगी। हाय 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 हाय, पता नहीं कौन बोलेगा, मुझे ये एहसास ना दिलाइएगा कि मैंने दुरुस्त बात किसी गलत मौके पर की है, मेरा साथ दीजिएगा। फरमाया बेशक फेंक दे मगर कयामत तक बारिश नहीं होगी। हुसैन ने खून जमीन की तरफ डालना चाहा तो जमीन ने कहा बेशक बेश मगर कयामत तक अनाज नहीं उगेगा। अनाज बारिश न हो, अनाज न उगे, अनाज न हो तो मखलूक मर जाए। शर्म नहीं आती? कायनात का रिस्क और हयात तो अली के पोते के हाथ में है, आप अली की बात करते। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखिए ये रूहानियत है आपके जश्न की। मैं ये मौला आपकी खैर फरमाए, ये रूहानियत है। मैं पढ़ फजाइल रहा हूं और आपकी आंखें अश्कबार है। और मासूम फरमाते कि जब तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए तो समझ लो हम में से कोई ना कोई तुम्हारी बज़ में मौजूद है। और अगर आप मौला करे कि आज के इस जश्न का सदका आप ज़ियारत पर जाएं, जब आप इज़्न दखूल पढ़ते हैं ना, ज़ियारत साहिबे कब्र से जब इजाजत मांगते हैं, आज खुला या अल्लाह, आज खुला या रसूल, आज खुला या अमीर, ए अल्लाह इजाजत है कि मैं इस हरम में आ जाऊं, ए रसूल इजाजत है कि मैं इस हरम में आ जाऊं, ए अली इजाजत है कि मैं इस हरम में आ जाऊं। छठी सरकार से एक बंदे ने पूछा, मौला हम जो इज़्न दखूल आपके किसी बुजुर्ग की कब्र के बाहर जाकर पढ़ते हैं तो हमें कैसे इल्म हो कि हमें इजाजत मिल गई? इमाम ने कहा इजाजत मांगते हुए अगर तुम्हारी आंख बरस पड़े, हाय 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 हाय, तो समझ लो कि हमने तुम्हें इजाजत दे दी। तो अगर किसी भी महफिल में बैठने वाले किसी एक मोमिन की आंख में भी आंसू आ जाए तो फिर यकीन कर लो कि जश्न भी मंजूर है और मासूम की आमद भी है। थक गए तो छोड़ दूं, कहें तो आगे चलो। मौला आपकी खैर फरमाए, आले मोहम्मद आपकी खैर फरमाए और जीते रहें आप भी, हजारों साल जिए। एक बात सोच रहा हूँ बार बार कि दुनिया बहुत छोटी है, कायनात बहुत बड़ी है। हाय हाय, 18,000 जिन्स पर मुश्तमिल ये कायनात है और एक हम इंसान है जिसमें हम एक जिन्स है और 18,000 जिन्स पर मुश्तमिल ये कायनात। बेशक जनाब अली असगर की शान है। मौला आपकी खैर करे। आलिम, मैं आपका नाम नहीं जानता लेकिन वो आलिमुल गैब हैं, वो सब जानते हैं। इस बात और इस सवाल करने और इस मार्फत वाली बात के करने में मैं आपके लिए दुआ मांगता हूँ कि मालिक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। 18,000 आलमीन की बात थी, तभी तो मिंबर कूफा पर बैठकर अली खुतबा दे रहे थे। खुतबा देते देते अचानक अली ने गोल दायरे का निशान बनाया। मजमे में एक बंदे ने खड़े होकर कहा, या अली ये क्या किया? फरमाया कायनात में जिसे रिस्क की हाजत थी अली ने उसे अपनी अंगुश के इशारे से रिस्क दिया। उसने कहा मौला सबको दिया? अली ने कहा सबको दिया। मजमे में एक मुनाफिक बैठा था, बात उसको हजम न हुई, बाहर गया, एक चूंटी पकड़ी, हम एक मखलूक है, 17,999 और हैं। उसने एक चूंटी पकड़ी, डब्बी में बंद की, जेब में रख के मौला के खुतबे में आ गया। खुतबा देते देते अली ने फिर गोल दायरे का निशान किया। उसने कहा या अली अब क्या किया? अली ने कहा 18,000 आलमीन में से जिसे रिस्क की हाजत थी अली ने उसे रिस्क दिया। उसने कहा अली सबको दिया? अली ने कहा सबको दिया। तंज करके कहने का देख ले, हो सकता है कोई रह गया हो। अली के चेहरे पे जलाल आया। अली का बकवास बंद कर, मेरे कलाम में शक क्यों करता है? डब्बी खोल के चूंटी को देखता क्यों नहीं है? को जो चाक नहीं कर सकता वो कभी नूर का इदराक नहीं कर सकता। बुग़्ज़ हैदर की निजासत है, निजासत ऐसी कि अब ज़मज़म भी इसे पाक नहीं कर सकता।
आ रहा है, लुत्फ आ रहा है। अच्छा, किसी के ज़हन में हसन इबाम न रह जाए कि ये काम तो अल्लाह करता है। भाई मौत तो अल्लाह देता है, आता तो इजराइल है, रिस्क तो अल्लाह देता है, बांटता तो मिकाइल है। फरिश्तों की मानते, अली की नहीं मानते। अल्लाह राज़िक है, देता अली के सदके से है। हाय हाय हाय, वो कादिर है, उसने अपनी रज़ाओं का मालिक, अभी पता नहीं आप पढ़े थे, कौन पढ़ रहा था वो शेर, वो और रज़ाओं का मालिक ही जब इनको बना दिया तो उसने तो अपनी तमाम तर रज़ाएं इनको दे दी। अब इनकी मर्जी है ये कंकर को गौहर कर दे। तवज्जो है, थक तो नहीं गए? मैं तो मालूम नहीं कहां पहुंच गया। साथ देंगे वरना 35 मिनट पढ़ते हुए हो गए। अगर आगे बोले तो पढ़ूं। पिछली बार तो मैं पढ़ के इस वक्त गाड़ी में भी बैठ गया था। अल्लाह अकबर। फरमाया डब्बी खोल के चूटी को देखता क्यों नहीं? हुजूर जब खोल कर देखा तो चूटी के मुंह में चावल का एक दाना। लो हसन, टीचर हो, इलाके के सारे मौज़िज़ीन बैठे हैं। ये चूंकि मैं औरों को तो नहीं, हसन से तो बातचीत रहती शहरोज वगैरह से, तो अगर ये सारा साल आपको अब जो अगला जुमला कहूँगा इसकी जब जब दाद देते रहे, आप मेरे हक में दुआ करते रहिएगा और मुझे बताते रहिएगा। बतलाऊं, चूटी के मुंह में चावल का एक दाना। इल्मे हशरात के माहिरीन से पूछिए, चूटी खाती नहीं सूंघती है। आपने तो पता नहीं मुझे मेरा ज़हन कहाँ लगा दिया, मुझे तो अब धुंध भूल गई है। तो है, वरना मैं सोचा था कि मैं 4 से 4.5 आधा घंटा पढ़ूंगा और फिर मोटरवे का ज़ाहिर सफ़र है, फॉग शॉग होती है, लेकिन सब धुंध भूल गई। और अली छटाएगा है। हाँ बिस्मिल्लाह, मालिक आपकी खैर करे तो बस फिर अब धुंध भी वही हटाएंगे इंशाल्लाह। है, ये उन्हीं का मामला है, ये उन्हीं का काम है। जब जहाँ चाहे ड्यूटी लेते हैं, मेरे साथ दीजिएगा। चूटी खाती नहीं सूंघती, और इसे सूंघ कर जिंदा रहने के लिए 6 माह के लिए आधे चावल का दाना काफी होता है। कितना? आधे चावल का दाना। हुजूर अब ये भी मुशाहिदा कीजिएगा, इसीलिए चूटी आपको साल में 6 माह नजर आती है, 6 माह नजर नहीं आती। हाय 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 हाय। जागिए 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 जागिए। मेरे कभी कभी ऐसी बात होती है, मेरे साथ दीजिएगा है। ये तो को खमसा रखो तो मैं फिर ये हशरात और अर्ज पर पढ़ूं तो आपको पता चले कि किसका आले मोहम्मद के घर से कैसा ताल्लुक है। समझो है। अभी बहरहाल सुनते रहिएगा। क्या क्या चूटी खाती नहीं सूंघती, और सूंघने के लिए इसे 6 माह के लिए आधे चावल का दाना काफी है। मैंने आलम अरवा में अली से पूछा, मैं कहा या अली आधा दाना देता जिसे तलाश करके ये बिल में चली जाती है, ये पूरे साल का रिस्क क्यों दिया? कहा कि रजा वजह यह है कि ये दुश्मन की कैद में मेरी मोहब्बत में थी, मैंने इसे साल का रिस्क देकर दुनिया को बताया। हमारी तारीफ करते हुए घबराना ना, चाहे दुश्मन का दरबार ही क्यों ना हो, दुश्मन की कैद ही क्यों ना हो। रही रिस्क की बात, वो अली जाने या अली के बच्चे जाने। लुत्फ आ रहा है, लुत्फ आ रहा है। आज तो एंटोलॉजिस्ट भी बन गए। ये बस आपकी दुआएं हैं। ये सारा उन्हीं की अता है। आते हैं मज़ाबीन ख्यालात में, वो गालिब का जो शेर है, मिसरा है कि ये सब जो गैब से आते हैं मज़ाबीन, ये उन्हीं की है अता। बस इंसान को यहाँ से उस दरवाजे से मुखलिस होना चाहिए। चलिए अगर आपने कहा तो फिर ये सुनिए। मैंने सुलेमान बिन दाऊद के दौर में देखा आलम अरवा में कि सुलेमान का तख्त हवा में परवास कर रहा था। वादी नमल, चूटियों की वादी से गुजरे तो चूटियों की सरदार ने चूटियों से कहा
अपने अपने बिलों में चली जाओ। ये ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें कहीं रौन ना दे। भाईजान लश्कर तो परवाज हवा में कर रहा था। अब आप थकने लगे हैं और मैंने शुरू किया है जश्न। हैं भाई, तख्त तो हवा में परवाज कर रहा था, तो ये हवा में परवाज करते हुए तख्त को देखकर चूटियों की सरदार ने चूटियों से कहा कि बिलों में चली जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें रौन न दे। बात सुलेमान के कान में पहुंची, चूटी को तलब किया, हथेली पे बिठाया, कहा इतनी सी चूटी इतने बड़े नबी के बारे में ऐसी बात कर गई, पहले तो बता ना, दोनों हम अपना स्टेटस बयान करें। चूटी ने कहा पूछिए। कहने के इस वक्त बतला, तू अफजल है कि मैं? चूटी ने कहा जान की अमान पाऊं तो मैं। बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। क्या कहा? जान की अमान पाऊं तो मैं। सुलेमान ने कहा दलील दे। कहने लगी हाथ तेरा है, कदम मेरे हैं। हाय 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 हाय, अब समझ जाना। हाय 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 हाय। एक चूटी नबी के हाथों पर आए तो कहे मेरा बड़ा मकाम, और किसी के हाथ को नबी यूं थाम कर कहे हाय 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 हाय। लुत्फ आ रहा है, लुत्फ आ रहा है। आगे चले। सुलेमान ने कहा क्यों कहा तूने? कहने लगी तेरे लश्कर का ना रोब बहुत था, तो मैंने चोटियों से कहा बिलों में चली जाओ, कहीं वो तेरे लश्कर का और तेरा रोब देखकर कहीं तेरी इबादत ना शुरू कर देते, तुझे खुदा ना समझ लेते, चलो सादे लफ्जों में तेरी इबादत ना कर लेते। तो मैंने कहा वापस चली जाओ, जब तू गुजर जाएगा फिर आएंगे। सुलेमान ने कहा शाबाश, अकलमंदी का काम किया जा। ये तो चली गई, अब मैं क्या करूं मेरे मोहतरम? ये तो सुलेमान से बात की, सुलेमान मुतमईन हुआ, सुलेमान अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, ये तो चली गई। मगर वक्त गुजरता रहा, नबी का दौर आया, नबी के बाद अली का वक्त आया, सिफीन का मैदान आया। अली सिफीन से जंग करके वापस वादी नमल से गुजर रहे थे कि एक चूटी ने अपने लश्कर से कहा जिसे जिंदगी चाहिए बिलों से निकलो, अली के दुलदुल से लिपट जा। हाय 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 हाय। कोई बात समझ में आई कि मैं कहना क्या चाहता हूं? आज क्या कहा? अपने बिलों से निकलो, जिसे जिंदगी चाहिए बिलों से निकलो और अपने आप को अली के दुलदुल के सुमो से लपेट लो, हयात भी मिल जाएगी, रिस्क भी मिल जाएगा। कहूं अगला जुमला, जब अली ने देखा ना कि सारा लश्कर आकर अली के दुलदुल से लिपट गया, अब अली ने सोचा कि इनमें से कोई जाकर मुझे खुदा ना कह दे। वहीं फौरन कहा जल्दी से अजान दो, नमाज का वक्त आ गया। अली नमाज पढ़ना चाहता है, अली सजदा करना चाहता है। और हजूर जैसे ही अली ने सजदा करके सुबहान रब्बियल आला वाबे हमदे कहा, उस वक्त तमाम चूटियों ने मुश्तरका कहा सुबहान अल्लाह, क्या जात होगी वो जिसे ये सजदा कर रहा है। हाय 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 हाय। चलिए 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 जरा मेरे साथ दीजिए। क्या कहा? क्या जात होगी वो जिसे ये सजदा कर रहा है। अली ने सजदा किया और जान लिया कि हर कोई समझ गया कि मैं अब्द हूं, वो खालिक है। अली ने कहा पालने वाले राजी है कि चूटियों को भी बताकर जा रहा हूं कि अल्लाह तू है,
میں تیرا ولی ہوں۔ آواز قدرت آئی، علی مجھے معلوم تھا کہ تو میری عبادت کر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں اللہ ہوں، اس لیے بھی تو میں نے اپنے محبوب سے کہلوا دیا کہ تو بھی کہہ دے حب علی ان عبادت، علی کی محبت عبادت ہے۔ ہائے ہائے لطف آیا؟ علی کی محبت، اور یہ ہر ایک کے بس کی بات ہی نہیں، یہ کوئی عام عبادت ہے علی کی محبت۔ علی کی تو محبت وہ طلسم کبریائی ہے کہ جسے رسول بھی کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ بولو، رہ سکتا ہے؟ رسول رہے تھے؟ نہیں۔ چلو پھر آج کا آخری جملہ، رسول نہیں رہے، تبھی تو 13 رجب کو جب تصویر کبریائی بن کر اللہ کے گھر میں علی آیا، اور 16 رجب کو تھک گیا۔ 16 رجب کو جب رسول اپنے بھائی علی کو لینے کے لیے گئے، جیتے رہو بیٹا، وہاں گئے، بھائی نے بھائی کو ہاتھوں میں لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، لب سے لب ملے، پیشانی سے پیشانی ملی۔ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، یا ایک نور کی لکیر نکلی جو عرش پہ جا کر ٹکرائی۔ حضرت جوش کی روح وہاں موجود تھی، وہ فرماتے جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، انا و علی من نور واحد، کہتے جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ ہائے 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 ہائے، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، اور بھائی نے بھائی کو دیکھا تو پیار آ گیا۔ بھائی نے بھائی کو دیکھا تو پیار آ گیا۔ رسول کے لب ہلے، یا علی، جی چاہتا ہے کہ آج تیری شان میں قصیدہ پڑھوں۔ یہاں میں کہوں گا کہ علی نے کہا ہوگا قصیدہ پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ 11 رجب کو فتح پور میں جشن ہوگا تو سجاد نے بھی تو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے وہ بھی دلیل دے گا کہ اگر علم کی بات ہے، علامہ صاحب نے کی شاعری کی بات، اور یاد کی کہ شاعری ہے، یہ بھی علم ہے۔ شعر ہو اور آل محمد کے لیے ہو تو وہ معرفت کا شعر ہے، جسے سننے سے عبادت ہوتی ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیری شان میں کچھ کہوں۔ علی کے لب ہلے، سرکار کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو کچھ رسول نے کہا وہ سماعت کیجیے۔ رسول ماتے یا علی لحمو کا لحمی و دمو کا دمی حبو کا حبی جسمو کا جسمی روحو کا روحی انت منی وانا من کا۔ یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح، تیری صلح میری صلح، تیری جنگ میری جنگ، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، انت منی وانا من کا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح، تیری صلح میری صلح، تیری جنگ میری جنگ، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ ابھی یہ باتیں جاری تھی، فنزل جبرائیل، اتنے میں جبرائیل آیا، نبی کو سلام کر کے کہنے لگا اللہ کے نبی اللہ بعد درود و سلام کہہ رہا ہے کہ اگر تو علی کو اپنے سے ملا چکا تو آپ ذرا دیکھ، آنکھیں عین اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، کان اذن اللہ ہے، نعرہ حیدری۔ کل انشاءاللہ 1 بجے ڈاکٹر مجید کے ہاں جشن مولا کائنات کا اہتمام ہے۔ تمام مومنین لنگر دعا وہاں بھی حاضرین ہیں، لنگر کا وسیع انتظام ہے، تمام مومنین یہاں تشریف رکھیں، لنگر کھا کے جائیں، یہ جشن پاک کا لنگر ہے، اس کے کھانے سے بھی آپ کو صحت کام ہوگی۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या महमूद बेहक मोहम्मद, या आला बेहक अली, या फातिर बेहक फ़ातिमा, या मोहसन बेहक हसन, या कदीम अल एहसान बेहक हुसैन अलैहिस्सलाम। इलाही सारी अजीम इबादत नू कबूल फरमा, नेकी दी तौफीक अता फरमा, सीरत आले मुहम्मद ते चलन दी तौफीक अता फरमा, वाजिबात अदा करन दी तौफीक अता फरमा। इलाही बीमारां नू शिफा अता फरमा, मकरूज़ीन दे कर्ज अदा फरमा, बे औलाद नू औलाद नरीना अता फरमा, मुसाफिरीन दे सफर बेखतर फरमा। मोमिन मखसूस जेड़ी दुआ मेरे जिम्मे लई है कबूल फरमा, इन्हां दे भाइयां दी जिंदगी दराज फरमा, उन्हां दे सफर बेखतर फरमा। तकलीफ है उस सैयद एक लाहौर दे इन मरीज इन शिफाए कुल्ली अता फरमा, उनकी जो मुसीबत तकलीफ बीमारी है दूर फरमा, शिफा अता फरमा। इलाही मौजूदीन हाजरीन मुल्तमसीन दे नेक शरी हाजात पूरे फरमा, मोमिनीन दे घर च रहमतां दा नज़ूल फरमा, मोमिनीन दे बच्चों दी जिंदगी दराज फरमा। इंतजार खान को जन्नत नईम जगह अता फरमा, सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा, कबर ते हजार हरामतां दा नज़ूल फरमा। इलाही बानी जशन दी जिंदगी दराज फरमा, उन्होंने घर दे जितनी मुश्किलात इन परेशानियां मुसीबतें तकलीफें दूर फरमा, रिज़्क़ वसी हलाल अता फरमा, परेशानियां दूर फरमा। उन्होंने बुजुर्गान जितने इस दुनिया तो इंतकाल कर गए अरवाह नू बख्श दे, आला अली जीन जगह अता फरमा, जवारे आले मोहम्मद जगह अता फरमा, सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा, कबरां ते हजार हरामतां दा नज़ूल फरमा। मोमिनीन मखसूसीन नू शिफाए कुल्ली अता फरमा, बिलखसूस मलिक रमजान नू शिफा अता फरमा, चाचे गुलाम रजा नू शिफा अता फरमा, उन्हां दी जो मुसीबत तकलीफ बीमारी दूर फरमा, सियात कुल्ली अता फरमा। शमशाद मरीज शिफाए कुल्ली अता फरमा, उनकी जो मुसीबत तकलीफ बीमारी दूर फरमा, सियत अता फरमा। साडे हकीकी वारिस इमाम ज़माना दा जल्दी ज़हूर फरमा, सबको इस काबिल बना मौला दी ज़ियारत तो मुशर्रफ हो सकिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी 19 रजब 31 जनवरी 228 चाके सजाद भाई ने हाँ वो बड़ा जलसे है तमाम मजलिस का मजलिस ठीक 10 बजे शुरू हो वैसी मुल्क पाकिस्तान दे बड़े मरूफ जाकरीन मजलिस पर से लंगर का वसी इंतजाम हो सी तमाम मामूलीन वक्त तशरीफ ले सो 15 रजब 230 चाके मजलिस अदा हो सी तमाम मामूलीन लाजमी हाजिर दे सो जी हाँ तशरीफ रखो सही न्याज खा के वैसो मेहरबान